हरे कृष्ण भक्तवृंद समस्त चरण आम कोटि कोटि प्रणाम। मैं श्याम सुंदर। आज ये वीडियो में आपको शिक्षा करी कि आम कलिजुग महात्मा किए और दूरात्मा किए ताहा मुझे वीडियो वर्णना करी श्लोक मध्यम मुझे बुझेबी से श्लोकटा एत गुरुत्वपूर्ण जाओ श्लोक मध्यम ये श्लोकर अर्थ वर्णना करी तात्पर्य वर्णना करी जहाँकि भगवान स्वयं अर्जुन कहते से श्लोक जहाँकि भागवत गीतार अच्छी आज वर्णना करी जदि कौन सब बोलते क्षमा करिए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साङ्गजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनं सगुण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने कृष्ण घोष नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जया उदीरयते। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। भक्तवृंद आम देख ये जो पूर्वर कही कि कलिजुगर उद्धार हेले केवल हरिनाम ही दरकार जहाँकि भगवत गीतार 18 अध्याय 66 नंबर श्लोक हरेर नाम हरेर नाम केवलम नास्तेव 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 गतिरन्यपता जहाँ वर्णना अच्छे ताहा आमे केवल कलिजुगर जदि मुक्ति पाइले केवल हरिंक नाम भगवान का नाम कीर्तन करिया पड़ियो सदा सर्वदा भगवान का नाम जप करिया पड़ियो ताहले जाई कलिर मुक्त हम नले ई जीवन प्राणी गोटे जीवन चक्री बरी जमी आकाश चक्री अच्छी सेमती जीवन चक्री मतलब जन्म पर मृत्यु जन्म पर मृत्यु जन्म पर मृत्यु मृत्यु पर जन्म एमती क्या चलथो यदि ये जन्मचक्री मंडली जदि मुक्ति पाइले कहीं देख आम जदि भौतिक जगत जदि आम जन्म हवा बेले पिलारू आम जन्म हेलारू ही माँ को गर्भर जिते माँ को गर्भर जिते बाहर से ही आम क्रंदन मतलब आम दुख आसे जदि जन्मरू ही आम दुख पाइबा जन्मरू दुख पाइबा एवं मृत्यु पूर्व कौन मृत्यु पूर्व आम दुख पाँच ना जन्मरू दुख मृत्यु बेले दुख ताले मझिरे कौन मझिरे से दुख का थी ये जीवन प्रकृत सुख बोले गोटे ही हरिंक नाम हरिंक कथा श्रवण जिते जिते हरिंक कथा श्रवण कर निजर उत्साह गोटे आमर कौन श्री उपदेशामृत लिखाई 2 नंबर श्लोक शेष 3 नंबर श्लोक लिखाई उत्साह निश्चय धैर्यो तत्तत्कर्म प्रवर्तनान् संगत्याग सद्वृत्ते षड्वे भक्ति प्रसिद्धति। यार अर्थ होला उत्साह निश्चय धैर्यो तत्तत्कर्म प्रवर्तनान् संगत्याग सद्वृत्ते षड्वे भक्ति प्रसिद्धति। यार अर्थ होला आम देख आम भौतिक जगत रे आम गोटे मतलब गोटे जॉब पाई ट्राए करिया जॉब पाई ट्राए कले आम कौन करिया पड़ियो अधिक पाठ ज्ञानी हवा पड़ियो से ज्ञान आम केते मतलब उत्साह लगे आम पढ़ुचंदी ना जो पाठ आम पढ़िया जदि गोटे जॉब मन करे आईपीएस ऑफिसर पढ़िया थिले आम उत्साह लगे पॉलिटिकल साइंस पढ़िया पूरा मन देकी ध्यान देकी जेमिति पढ़ी आम सफलता हासिल करते सेमिति ही जो कर्म करिया आम तो भगवान कहते कि
ଏଇ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏଠି 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଏବେ 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହିଲି। 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି? ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଅତ୍ୟାହାର ପ୍ରୟାସଶ୍ଚ ପ୍ରଜଳ୍ପ ନିୟମାଗ୍ରହ ଜନସଂଗଶ୍ଚ ଲୌଲ୍ୟଂ ଚ ଷଡ଼ଭି ଭକ୍ତି ବିନଶ୍ୟତି। ଅତି ଆହାର କରିବ, ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ, ଆଉ ଭୌତିକ ସଂସାରର ସାମାନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମତଲବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମତଲବ ଏଇଟା ପାଇବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି IPS ଅଫିସର ପାଇବା, ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାଥିଲେ। IPS ଅଫିସର ହେଇଗଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବାନି। କେବଳ ହରିଙ୍କ ନାମ ଜପିଲେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଆମେ IPS ଅଫିସର ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯାଉଛି। ସାଂସାରିକ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଅତି କେତେ ମତଲବ ଭୌତିକ ସାମାନ ଯାକ, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ନିଜର ମନକୁ ରଖି ଆମେ କେତେ ଇଏ କରୁଛେ, ମତଲବ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ପରା 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ 66 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ହରେ ନାମ କେବଲମ୍ ନାସ୍ତି କଲୌ ନାସ୍ତେବ ଗତିର ଅନ୍ୟପଥା। ଯଦି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ କେବଳ ଭକ୍ତି ହରିନାମ ହିଁ ଜପିଲେ ହେବ। ଆଉ ଏଇ IPS ଅଫିସର ହେଇଗଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। IPS ଅଫିସର ହେଲେ ଆମର ମତଲବ ଦେଖ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ କ'ଣ? ଆମେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ କେତେ ସୁଖ ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁଖ ଆମର କିଛି ମତଲବ ଆମେ ଭାବୁଛେ ସେଇଟା ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁଖ ଆପେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇଟା ଏକା ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ IPS ଅଫିସର ପାଇଯିବା, ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ସୁଖ ଲାଗିବ, କିଛି ଦିନ ସୁଖ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଟା କ'ଣ ଲାଗିବ? ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ହରିନାମ ଜପିବା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ସୁଖ ହେବା, ଶେଷରେ ହେଲେ ସୁଖ ହେବା। ହରିନାମ ପରା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯିଏ ଧରିଲା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ହେବ ପୁରା ଜୀବନ ଲାଇଫ୍ ସାରା। ଆମେ IPS ଅଫିସର ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ସୁଖ ହୋଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ହରିନାମ ଜପିଲେ ଆମେ ପୁରା ଦିନ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ସୁଖ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ କୁହାଯାଏ। କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାଇକି ହରିନାମ ଶ୍ରବଣ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ସେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବ ନା, ସିଏ ଏକା ହରିନାମର ମହିମା ବୁଝିପାରିବ। ହରିନାମର କେତେ ମତଲବ ହରିନାମର ଶକ୍ତି ବୁଝିପାରିବ। ହରିନାମ ଜପିଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବି କି ଆମ ଭଗବତ ଗୀତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମର 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ 700ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଭଗବତ ଗୀତା, ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଥିବା ଗୀତ। ଭଗବାନ ଏଇ ବାଣୀକୁ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଗୀତକୁ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ମତଲବ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଏତେ ଖୁସି ହେବ, ଏତେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଦେଖ ଏଇ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ମୁଁ ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବି, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ତାକୁ ରଖିବି ମୁଁ, ତାହା ଆମର ଭୌତିକ ସୁଖ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବେନି, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଜଗାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି କି ମତ୍ତଦ୍ବିଦଂ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆମର ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ଅଛି ଏଠି। ମୟା ତଦ୍ବିଦଂ ସର୍ବୋ ଜଗତ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିନାଂ ମଚ୍ଛାମି ସର୍ବଭୂତାନି ନ ଚାହଂ ତେଷୁ ଅବସ୍ଥିତିଃ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ମୟା ତଦ୍ବିଦଂ ସର୍ବୋ ଜଗତ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିନାଂ ମଚ୍ଛାମି ସର୍ବଭୂତାନି ନ ଚାହଂ ତେଷୁ ଅବସ୍ଥିତଃ। ଭଗବାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରା ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ଏଇ ଯେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି,
ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୟା ତଦ୍ମିଦମ୍ ସର୍ବ ଜଗତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ନା। ଏଇ ମୟା ମତଲବ ଏଇ ସର୍ବଜଗତ ସର୍ବ ପୃଥିବୀଟା ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ପୁରା ଜଗତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ନା ମୋର ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ମୟା ମତଲବ ମୋର ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ଅଛି। ଯାହାକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ଲୋକ 9.4ରେ ଅଛି। ଯେଉଁ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 4.4 ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ମହାତ୍ମା ଆଉ ଦୁରାତ୍ମା କହିଲେ ତାହା 9.13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି। 9 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି, ଯାହାକି ମହାତ୍ମାନସ୍ତ ମାଂ ପାର୍ଥୋ ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି ମାଶ୍ରିତା ଭଜନ୍ୟୋନ୍ୟ ମନସୋ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଦିମବ୍ୟୟମ୍। କ'ଣ ମହାତ୍ମାନସ୍ତ ମାଂ ପାର୍ଥୋ ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି ମାଶ୍ରିତା ଭଜନ୍ୟୋନ୍ୟ ମନସୋ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଭୂତାଦିମବ୍ୟୟମ୍। ଯାହାକି ମହାତ୍ମା ଯିଏ ମତଲବ ମହାତ୍ମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମହାତ୍ମା ସିଏ ଯିଏକି ମୋର ମତଲବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସଖା ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ମତଲବ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ବୋଲି ଭାବିବ, ନିଜକୁ ଦାସ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ମତଲବ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଯାହାକି ତା ପାଖରେ କେବେ ମାୟା ରହିପାରିବନି। କାହିଁକି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କି ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯଦି ଯିବ ମାୟା ସେଠି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ମାୟା ଥାନ୍ତି, ଯାହା ଭଗବାନ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଗୀତା ବାହାରିଛି ତାହାକୁ ଯଦି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିଜର ଯଦି ଜୀବନରେ ଲଗାୟ ତାହେଲେ ତାକୁ ହିଁ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ବୁଝିପାରିବନି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଯଦି ଯିଏ ବୁଝିପାରିବନି ଖାଲି ପଢ଼ି ଯାଉଥିବ ଭଗବତ ଗୀତା ଏପରି ମତଲବ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏତେ ରହସ୍ୟ ଅଛି କି ଆପଣ ଦେଖ ଆପଣ ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ କି ପଢ଼ିପାର କି ନ ପଢ଼ିପାର କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପାଠ ହିସାବରେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ନା ତାପରେ ତୁମ ଜୀବନ ସକ୍ସେସ୍ ହିଁ ହେବ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଆମେ ସେଇଟା ଯଦି ପଢ଼ିବା। ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରରେ ଶୁଣିଥିଲି କି ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଜୀରେ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ହିନ୍ଦୀ ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ତ ଇଂଲିଶର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବାହାରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତରେ ଥିବା ଯଥାରୂପ ମୌଳିକ ରୂପରେ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା କିଛି ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ବିଲକୁଲ, ଆମେରିକାରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଲକୁଲ ଆସୁନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବାଚ ଅଛି କି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତାୟୁଚ୍ଛବ ମାମଶ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ କିମ୍ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଭୁ ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଧୃ ଏମିତି ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପଢ଼ି ସେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପୁରା ଭଗବତ ଗୀତା 2 ବର୍ଷରେ ଶେଷ କଲେ। ଓନ୍ଲି ପଢ଼ିଲେ 2 ବର୍ଷରେ ଶେଷ କଲେ। ସେ ଏବେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ହିଁ ଯାହା ମୁଖରୁ କି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦଟି ବାହାରୁ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ହିଁ 700ଟି ଶ୍ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଅଛି। ଏମିତି ଭଗବତ ଗୀତାର ଏତେ ମହିମା ଅଛି କି ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିଲେ ହେଲେ ଆମର ଲାଭ ହେବ। ପଢ଼ିବାଠୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ଲାଭ କେଉଁଥିରେ ହେବ? ଆମେ ବୁଝିଲେ ଲାଭ ହେବ। ବୁଝିବା ତାହାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ପୁରା ଲାଇଫ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରା, ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ କେତେ ମତଲବ ଏଇଟା ଭାବ କି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଭାବିବ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ନା କି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେମିତି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏଇଟା ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ ଥିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୋତେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଏଇ ଦୁଃଖ ମିଳିଛି। ଯଦି ଭାବିକି ଯଦି ସେଇ ଦୁଃଖଟାକୁ ହିଁ ସୁଖ ସୁଖରେ ପାଳନ କରିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ମତଲବ ଧନ୍ୟ ମନ କରି ଭାବେ। ଭଗବାନ କାହାର ଦୁଃଖ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ।
ଭଗବତ ଦେଖ କର୍ମର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ, କର୍ମର କେବେ ମତଲବ କର୍ମ ଯଦି କରିଛ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଭଲ କର୍ମ ଥିଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ, ଖରାପ କର୍ମ ଥିଲେ ଖରାପ ଫଳ ପାଇବ। କର୍ମକୁ କେବେ କାଟି ପାରିବେନି। କର୍ମ ଯଦି କରୁଛ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ପାଇବ ଗା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ମାନବ ଜୀବନରେ ଏଇ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନରେ ଲଗାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ, ଯେଉଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଗୀତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଇ କର୍ମମଣ୍ଡଳରୁ, କର୍ମବନ୍ଧରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବା। ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ପିଞ୍ଜରାରେ ଯେଉଁ ଶୁଆଡ଼ି ରଖିଦେଲେ ତାକୁ କେମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରିଲେ କେତେ ସୁଖ ହେଉଛି, ଏହି କଥା କିଏ ବୁଝିପାରିବେନି। ଓନ୍ଲି ସେଇ ଯେଉଁ ପିଞ୍ଜରାରେ ଯିଏ ରହିଥିବ ସିଏ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଯିଏକି ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅଛୁ। ଭୌତିକ ଜଗତଟା ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା, ମତଲବ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା ଅଟେ ଭୌତିକ ଜଗତଟା। ଆମେ ସେଇ ପିଞ୍ଜରା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ପିଞ୍ଜରା ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ବାହାରିବାକୁ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମତଲବ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆମେ ମୁଖରୁ ଯଦି ଧରିବା, ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ, ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖ ଚେଷ୍ଟା କର କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବି। ଆପଣ ଭାବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଯାହା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପରା ମୋର ସେବା କଲେ ଏତେ ତମକୁ ଖୁସି ମିଳେ। ଆମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଇସ୍କନରେ, ଆମ ଇସ୍କନ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିହାରରେ ଏତେ ମାତାଜୀ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଜୀ ଲୋକ ନିଜର ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି, ଆମେ କ'ଣ ଜବ୍ ପଛରେ ଧାଉଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଭଗବାନ କିଏ, ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ କିଏ, ଏଇ ଆତ୍ମା କାହାର, ଏଇ ଶରୀର କାହାର, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ଜବ୍ ପଛରେ ଧାଇଁକି ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ଏତେ କର୍ମ, ଏତେ ମତଲବ ଏତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ ଜବ୍ ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କର। ପ୍ରକୃତ ଜବ୍ ହେଲା ଆମର ଭଗବାନ ସେବା। ପ୍ରକୃତ ସେବା ହେଲା ଆମର ଭଗବାନ ସେବା। ଦେଖ ଜବ୍ କଲେ ଆମ ପଇସା ମିଳିବ, ଧନ ମିଳିବ। ଧନରେ ଦେଖ ଧନ ହିଁ ଆମକୁ ଖୁସି କରିବ, ଧନ ହିଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ। ଏଇଟା କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଧନ ହିଁ ଖୁସି ଦେବ, ଧନ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପିବ, ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଦେବେନି କେବେ ହେଲେ। ସୁଖ ଓନ୍ଲି କେବଳ ସୁଖ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯିଏ ଧରିଲା ତାର ଜୀବନ ସୁଖମୟ। ତମେ କେତେବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଆପଣ ଦୁଃଖ ଅଛନ୍ତି କି, ସେମାନେ କେବେ ମୁଁ କେବେ ଦୁଃଖ ହେବି ନାହିଁ ବି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସୀ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ହେବି, ମୋ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରି ସେଇ କର୍ମ କରିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରି ସେଇ କର୍ମ କରିବ, ତାହା କେବେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଭକ୍ତି ଆଶ୍ରମ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖ ଦ୍ୱାରିକା ଯାଇଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରିକା ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପରମାତ୍ମା ପରା। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଏହା ଜାଣି ବଳରାମଜୀ ମୁଁ ଏଇ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ପଶିବି ନାହିଁ ବୋଲି ବଳରାମଜୀ ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶୟନ କରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ, ଶୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲା, କାହିଁକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାରାଜ ଅଛେ, ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆସିପାରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବିଲେ କି ଭଗବାନ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ କଥା ହେବି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲିକି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଚେୟାର ଧରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଭଗବାନ ଉଠିଲେ ମୁଁ କଥା ହେବି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଆସିଲେ,
ଅର୍ଜୁନ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଏହା ଭାବିଲେ କି ଭଗବାନ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରିଦେବି। ସେ ଏହା ଭାବିକି ପାଦ ପାଖରେ ବସି ପାଦ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ପ୍ରଥମ ନଜର ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ନା ପାଦ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପରା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକ ମତଲବ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ନିଜ ଭାବିଦେଲ, ଭଗବାନ କେବେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦାସୀ ଭାବିକି ଯଦି ନିଜକୁ ଦାସୀ ବୋଲି ଭାବିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖେଇବେ। ଯେପରି ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ମତଲବ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଉଠିଲେ, ଦୁଇଟି ଯାକ ମତଲବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯାହା ମନର କଥା ଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ। କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ମତଲବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଖିରେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନ ପଡ଼ିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଚାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି, ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁନ? ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର ଦେଲେ, ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ପଚାରିବି? ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଅର୍ଜୁନ ଦୋଷିଲେ, ମୋତେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିବି। ଏଇ କଥା କହିକି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ। ଅର୍ଜୁନର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ? ସେମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ କି ମୋ ସମକ୍ଷରେ ରହିଲେ ବିଜୟ ହାସଲ ହେବ, କି ମୋ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ମତଲବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିଲେ, ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ କି ଭଗବାନ କହିଲେ କି ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଦେଉଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଦେଉଛି, ଗୋଟିଏ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ। ମତଲବ ଦୁଇଟା ମତଲବ ଏଇଟା ହେଲା କହିଲେ କି ସୈନ୍ୟମାନେ ଏତେ ଅଛନ୍ତି କି କେବେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ପରାଜୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ମୋତେ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ମୁଁ ସେଇ ସମକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ କି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆସିଛି, ମୁଁ ତ କହିବି। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ସେଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି, ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ନେବାଟା ବେକାର ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା କି ଭଗବାନ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ତମେ କାହାକୁ ଚଏସ୍ କରୁଛ, ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ବୋଲି କହିଲା। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ କହିଲେ କି ଦେଖ, ମନ କରି ଚିନ୍ତା କରି ତମେ କୁହ, ଆଉ ଥରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଚିନ୍ତା କରି କୁହ ବୋଲି କହିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଥର କହିଦେଲେ ତ ଆଉ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ହେଇକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ମତଲବ ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ। ନାଇଁ, ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଥରେ କହିବ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଥରେ କହିଦେଲା ବେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି ବୋଲି କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଆପଣ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ହେଲେ ଆମେ କରିବାକୁ ଦେବୁନୁ, ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ହେଲେ ଆମେ କରିବାକୁ ଦେବୁନି ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ। ଆପଣ ଓନ୍ଲି ଆମ ପାଖରେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ମୁଁ ତ ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିବିନି, ଓନ୍ଲି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚଏସ୍ କରିକି ମୁଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବି, ତମକୁ ଚଏସ୍ କରି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, ତମେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି ବୋଲି କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖ, ଏଇଟା କଥାର ଅଛି, ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଇଠି ଧର୍ମ ଥାଏ, ଧର୍ମ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଇଠି ଭଗବାନ ଥାଏ, ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଇଠି ବିଜୟ ଥାଏ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ କେବେ ପରାଜୟ ହେବନି। ଭଗବାନ ପରା ସେମାନେ, ପରା ଈଶ୍ୱରର ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ବାସୁଦେବ କୋଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମ ପଛରେ ଚାଲିବା,
ଏଇ ଅଧର୍ମକୁ ନାଶ କରି ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିବା, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପୁଣି ଥରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆସି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କଳିକି ଯୁଗରେ କଳିକି ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଆସିବେ, ଏ ରାକ୍ଷସକୁ ବିନାଶ କରିବେ ଏବଂ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରି ପୁଣି ଥରେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରାଇବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଆମେ ହେଲେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବା, ନିଜର ଦାସ ମତଲବ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବିବା। ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି କରିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶପଥ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡାକିବି, ତାପରେ କର୍ମ କରିବି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ବୋଲେ ତମ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି କି ମୁଁ ବିଜୟ ହେବି ନା ପରାଜୟ ହେବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ବି କର୍ମ କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମତଲବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ କର୍ମରେ ଲଗାଇଦେଲ ତାହେଲେ ତମର କେବେ ପରାଜୟ ହେବାର ତମର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କର, ଯେ କି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହି ନାମ ଯାହାକି କଳି ଧର୍ମର ନାମ, ଏହା ଜପ କର। ଏଇ କଳିଯୁଗ ଏଇ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ବେଶୀ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲା ମତଲବ ବିରାମ ଦେଉଛି ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍କୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଣାମ।